অবজেক্টিভ কোশ্চেন লেভেল 1 এটা ক্লাসের মধ্যে করা উচিত, সেটা করছি। তারপর হোমওয়ার্ক দেব। Solid NaCl is a bad conductor of electricity because it is covalent. In solid state there are no ions. In solid state sodium chloride there is no migration of ions. In solid sodium chloride there are no electrons. কোনটা? Sir, so NaCl is covalent. আমার মাথা, হ্যাঁ, ফার্স্ট কোশ্চেনটাই NaCl কোভ্যালেন্ট কোনদিন শুনেছো Na+Cl- ছাড়া? স্যার অপশন ডি হবে। তাহলে আয়ন্স তো বলছে এখানে না, তাহলে কোনটা হবে? বলছে দেখো সেকেন্ডটা স্টেট দেয়ার ইজ নো আয়ন্স, এটা তো ভুল। তাহলে তুমি কি there is no বলছো? migration of ions হতে পারে স্যার। অর্থাৎ এটা কি হয়, এখানে ইলেকট্রনের থ্রুতে কি হয় না, আর আয়নগুলো পারে না। তাহলে in solid NaCl there is no migration of ions. তাহলে মাইগ্রেশন অফ আয়ন্স। অপশন 3 বললাম। এই বললাম তো অপশন। হ্যাঁ, What is the correct statement regarding electrolytic cell? It is a device in which chemical energy is converted into electrical energy. In this cell, anode is shown by negative sign. স্যার ফার্স্ট এডটাই হবে তো। Option 3 তে in this cell oxidation reaction takes place at anode. দেখো ইলেকট্রোলাইটিক সেল, কিন্তু in this cell electrons flow from cathode to anode. হ্যাঁ, তো কেমিক্যাল এনার্জি কে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করছে। তাহলে in this cell oxidation reaction takes place at anode. ক্যাথোডে কি হয়? হবে না স্যার, কেমিক্যাল এনার্জি কে কনভার্ট করে তো, কেমিক্যাল এনার্জি কনভার্ট করে না ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে। সেটা তো ওটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল হবে সেল। ডিভাইস ইউজিং ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি টু ক্যারি নন স্পন্টেনিয়াস কেমিক্যাল ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। সেল, এটা তো ইলেকট্রোলাইটিক সেল। ইলেকট্রোলাইটিক, হ্যাঁ স্যার। তো বলো কি বলছি? If a metal ion is less easily reduced than a hydrogen ion, the electrolysis of an aqueous solution of its salt liberates hydrogen gas at anode. তারপরে কি? liberates hydrogen gas at cathode, produces metal at either electrode, produces oxygen at the anode. তাহলে কি? If a metal liberates ion hydrogen is gas less at cathode. easily reduced than a hydrogen ion, the electrolysis of aqueous solution of its salt কি হবে? মেটালটাই কি হবে? অপশন 2 হবে স্যার। মেটালটা তোমার রিডিউস হবে ফার্স্ট, তাই তো? তাহলে কি হবে? 2 liberates hydrogen gas at the cathode, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। মানে বলা হচ্ছে যে যাদের রিডাকশন পোটেনশিয়াল বেশি সে আগে রিডিউস হবে। এখানে বলে দিয়েছে মেটাল আয়ন ইজ লেস ইজিলি রিডিউসড দ্যান হাইড্রোজেন আয়ন। তাহলে কে আগে রিডিউস হবে? হাইড্রোজেন। তাহলে হাইড্রোজেনের ক্যাথোডে রিডাকশন হবে। Say, when an aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using copper electrodes, the reaction at the anode is represented by, when aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using copper electrodes, the reaction at the anode is represented by, so copper, if it is in copper, what is the reduction potential of copper and hydrogen? Which one is greater? Copper. Okay. Then, Yes sir. then when an aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using copper electrode, anode কি হবে? Cathode
কপার রিডিউস হবে আর অ্যানোডে কপার ক্যান অক্সিডাইজড from the anode copper oxidized in cathode copper reduced. Reduced. So oxidation reaction copper to copper 2 plus. This is the oxidation. Which of the following reaction would take place at the cathode during the electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride? So what happened? Which of the following reaction would takes place at cathode during the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride? So cathode, what happened here? Hydrogen is reduced. Okay, hydrogen is reduced here. Okay, hydrogen will be reduced. So hydrogen formation. Here, H plus plus electron from the cathode, it will get H2. In which of the following electrolysis, electrodes act as active electrodes? Electrolysis of which one is this? Active electrode. That was AgNO3. AgNO3. Between Yes. Ag electrode. Yes. Ag electrode. This is the active electrode. Why? Which of the following electrolysis electrodes act as an active electrode? Because in silver chloride solution or silver nitrate solution, silver can act as an electrode. In copper sulfate solution, copper can act as an electrode. So here, aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using platinum electrode. The reaction that occurs at the anode is, what is this? In the anode, oxygen will be produced, and in cathode, copper will be produced. Okay. Now what happened here? The electrolysis of an aqueous solution of potassium nitrate in platinum electrode gives which one? Electrolysis of an aqueous solution of potassium nitrate platinum electrode use korcho. So hydrogen in cathode and oxygen in anode, because this is salt. Okay. In aqueous solution of this, hydrogen at cathode, oxygen is anode. The electric charge for electrode deposition of 1 gram equivalent weight of substance, এটা জানো তাই তো 96500 কুলম্ব 96500 coulomb. এত কুলম্ব চার্জ দিলে 1 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট সাবস্টেন্স ডিপোজিটেড হয় তাই তো হ্যাঁ চার্জ অফ 1 মোল অফ ইলেকট্রনস তাই তো হ্যাঁ 96500 কুলম্ব 96500 কুলম্ব means 1 mole electron, charge of 1 mole electron. Okay. Yes, sir. Not. হ্যাঁ স্যার তোমাদের মনে হতে পারে স্যার এইটা কেন না, এটা তো পার সেকেন্ড লেখা আছে, পার সেকেন্ড তো নয়। 1 মোল ইলেকট্রনের যে চার্জ সেটার অ্যামাউন্টটাই হলো 96500 কুলম্ব। So 96500 coulomb charge can deposited 1 gram equivalent amount of 1 gram equivalent weight. Ayush, on passing 3 Faraday electricity, 3 cells containing fused sodium স্যার এটা carbonate. ফোর্থ অপশন হবে, ফোর্থ
फोर्थ ऑप्शन बोला है ना 3:4:2 3. মনে হয় এটা number of moles of metal deposited are in the ratio না না ভুল বলছিল না 3 হবে মনে হচ্ছে। না 4 হবে না ভুল বললাম কিছু আমি। দেখো 3 ফ্যারাডে মানে 3 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট হবে মানে 3:3:2. সোডিয়ামটা একটা, কপার দুটো, অ্যালুমিনিয়াম হবে তিনটে, কপার হবে কম, অ্যালুমিনিয়াম একটা, ঠিক আছে। তাহলে রেশিওটা কত হলো? রেশিওটা হলো দেখো 1 ফ্যারাডে 1 ইকুইভ্যালেন্ট ইয়ে করে, ঠিক আছে, ডিপোজিটেড করে। রেশিও অফ দ্য মোলস, সোডিয়াম হাফ মোলস, মানে এখানে 2 আছে, কপার দেখো 1/3, অ্যালুমিনিয়াম ও অপশন 3 হবে অপশন 3 বললাম। বুঝলে তো? না বুঝলে না, মানে অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস, হ্যাঁ স্যার। এখানে 3 প্লাস আছে, তাহলে এটা 3 গুণ লাগবে, 3 টাইমস, এখানে 2 টাইমস লাগবে, মানে 2 ফ্যারাডে লাগবে, আর এটা 1 ফ্যারাডে লাগবে, বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার তাহলে এটা 3 মোল, এটা 3 ইকুইভ্যালেন্ট হলে এটা 2 ইকুইভ্যালেন্ট, এটা 1 ইকুইভ্যালেন্ট, এরকম, বুঝেছো? সো দিস ইজ দ্য রেশিও। কেন হলো বুঝতে পারলে? এটা 3 প্লাস, এটা 2 প্লাস, আর এটা 1 প্লাস। 1 প্লাস। হ্যাঁ ব্যাস। তাহলে এটা মোল বলেছে কত মোল, তাহলে এটা 1 মোলের মধ্যে দুটো সোডিয়াম, তাহলে আমাদের ডিপোজিট হবে হাফ, 1 ফ্যারাডে হাফ, ঠিক আছে। এটা বলো, how many coulombs are required for the oxidation of 1 mole of H2O2 to O2? এখানে 1 দেখো, এখানে O2 মানে হলো কত গ্রাম? 32 গ্রাম। অক্সিজেন ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট হলো 8, 8. তাহলে 4 × 8, তাই না? 4 × 8 হলো টোটাল ওয়েট O2। 1 মোল থেকে তুমি সঙ্গে সঙ্গে 1 মোল স্যার থেকে অপশন 2 1 মোল থেকে তুমি কত অক্সিজেন পাবে? এটা 2 মোল থেকে অক্সিজেন, মানে তাহলে হাফ অক্সিজেন স্যার মানে আমি 16 গ্রাম পাবো। দেখো এটা হলো রিঅ্যাকশন, হ্যাঁ তাহলে 16 গ্রাম পাবো। 16 গ্রামের জন্য এই যে 2 ফ্যারাডে লাগবে, তাই না? হ্যাঁ 2. এর জন্য 1 ফ্যারাডে, ঠিক আছে। হুম রিঅ্যাকশনটা কি? 2H2O2 equal to H2O, 2H2O plus O2, তাহলে 2 মোল H2O2 থেকে 1 মোল অক্সিজেন, ঠিক আছে। হুম তাহলে 1 মোল 2 মোল H2O2 থেকে, এবার 1 মোল H2O2 থেকে হাফ মোল অক্সিজেন, হাফ মোল মানে হলো 16 গ্রাম, 16 গ্রাম মানে হলো 2 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট, তাহলে 1 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্টের জন্য 96500, 2 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্টের জন্য এটা, হ্যাঁ হয়েছে। তারপর হ্যাঁ আয়ুষ বলো, 1 sir. coulomb of 1 coulomb. electricity produces m kg of a substance X. The electrochemical equivalent of X is, electrochemical equivalent of X is, which one is correct? 1 coulomb of electricity produces m kg of substance. Hello? এত গ্রাম, কেজি মানে কেজি means 10 into 10 to the power 3 gram. yes sir স্যার 2. Then electric charge on 1 mole
of N3 minus is electric charge on 1 mole ato is kato 1.60 10 minus 19 coulomb into 10 electron is there aito and 1 mole যখন বুঝলে না এখানে কটা ইলেকট্রন আছে number of electron in N3 minus total electron is 10 okay Option. and there is a 3 minus okay so 3 minus 3 minus so 3 minus means charge is 3 well, 1 mole electron is 1.602 in 10 minus 19 coulomb and 1 mole electron means 96500 coulomb well, here charge is 3 moles 3 moles and 3 Faraday okay so 9650 coulomb into 3 this is coulomb okay this is the আয়ুষ বুঝাচ্ছ না বুঝলে না 0.898 এখানে তিনটে চার্জ আছে তাই 3 মোল বলতে পারলাম 3 মোলের চার্জ কত 1 মোলের চার্জ হলো 96500 কুলম্ব 500 coulomb একটা ইলেকট্রনের 1.6 × 10⁻⁹ এটা বলো এটা পারলে নোবেল পুরস্কার কি আসছো করে হাসি পেল খুব আসলে হবে না নোবেলটা নাও বলো কি পেলে হলো এই কপার ভোল্টমিটার দেখো কপার ভোল্টমিটার দিয়ে হ্যাঁ এই সিলভার ভোল্টমিটার and what Yeah, option 3. are connected in series and current is passed for some time current pass করা হলো the ratio of the number of moles of copper silver and hydrogen formed at the cathode is কি হবে Option 3, sir. হ্যাঁ Option 3. তুমি বলছো কেন দেখো এটা মোল রেশিও কি এখানে হাফ মোল অফ কপার কপার মোল সিলভার 1 মোল হাইড্রোজেন এখানে বলেছি connected series current is passed the ratio of the number of moles of copper silver and formed কত তাহলে এই রেশিওটা অপশন 3 তাই তো हाँ. বলো if X is the specific resistance of the solution and N is the normality of the solution, then the equivalent conductance of the solution is কি ছিল 1000 kappa by C এরকম ছিল তাই না 1000 kappa by C হ্যাঁ সেই কাপ্পার জায়গায় এবার কি এসেছে x 1000 kappa by C এর জায়গায় দেখো কাপ্পার জায়গায় কি এসেছে হলো xn X is the specific resistance না মানে হ্যাঁ 1 by x সেটা হলো কাপ্পা তাই তো কাপ্পা 1000 by xn বুঝা গেছে হ্যাঁ স্যার हाँ सर. বলো the molar conductance of acetic acid at infinite dilution is lambda infinite
if the specific conductivity of 0.1 molar acetic acid is H, the apparent degree of ionization, এবারে সেই degree of ionization বা degree of dissociation সেটাই অ্যাকচুয়ালি এখানে কত হবে আলফা। দেখো আলফার ভ্যালু জানতে এরকম 1000 কাপ্পা বাই সি, যেটা সেটাই ছিল হ্যাঁ বা কন্ডাক্টেন্সের সঙ্গে ইকুয়াল ছিল। আলফা ইকুয়াল টু কি ছিল ল্যামডা বাই ল্যামডা 0। তাহলে এটা তাহলে মোলার কন্ডাক্টেন্স First option. অ্যাসিড ইনফাইনাইট ডাইলেশন ল্যামডা ইনফাইনাইট। তাহলে এবারে ল্যামডা বাই ল্যামডা ইনফাইনাইট সেটাই ছিল আলফা, তাই তো? সেটাই ছিল আলফা। তাহলে এই ইকুয়েশনটা বসালাম, এটা জায়গায় এটা বসালাম। তাহলে ইকুয়েশন কোথায় আছে দেখো, বুঝলে না? বুঝলে না? আলফা ইকুয়াল টু ল্যামডা বাই ল্যামডা ইনফিনিট বা ল্যামডা 0। হ্যাঁ স্যার। কে বুঝলে না? অরিত্রিক বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে কোশ্চেন করো। The reason for increase in electrical conduction of a weak electrolyte with increase in pressure. Hello. The reason for increase in electrical conduction of a weak electrolyte with increasing temperature. তার কারণ কি? মুভমেন্ট বেড়ে যাবে, এই তো, আর তো কিছু না। and so all Increase in number of ions, increase in speed of ions, increase in degree of dissociation of electrolyte, সব, তাই না? সব কটা হ্যাঁ According to Coulter's law, the limiting value of molar conductivity of an electrolyte এত is, দেখো এখানে দুটো A আছে, তাই না? প্লাস না, দেখো তাহলে 2A lambda plus, তাই তো? B 2 minus, Sir, fourth option. Fourth option. Fourth option. हाँ, equivalent conductance at infinite dilution of barium chloride, sulfuric acid and HCl aqueous solution are X1, X2, X3 respectively. Equivalent conductance of barium sulfate solution is, hello, barium sulfate টা actually কি? weak electrolyte, sparingly soluble salt, অর্থাৎ ওভাবে প্লাস মাইনাস করে বের করতে হবে। কোথা থেকে বের করতে হবে? বেরিয়াম ক্লোরাইড, হ্যাঁ, প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড মাইনাস 2HCl, এরকম হবে, ঠিক আছে? তাহলে বেরিয়াম ক্লোরাইডে কত দিয়েছে? তাহলে X1 প্লাস X2 মাইনাস X3, তাই না? এরকম হবে। তাহলে অপশন 3 ইজ দা কারেক্ট হবে নিশ্চয়ই। দেখো এটা করতে হবে, তবেই তো বেরিয়াম সালফেট থাকবে। দুটো সিএল কেটে যাবে, দুটো এইচ কেটে যাবে, ঠিক আছে? না বুঝলে বলো। বেরিয়াম ক্লোরাইড প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড এই দুটো অ্যাড করার পরে দুটো HCl যদি আমরা রিমুভ করি, বাদ দেই, ঠিক আছে? তবে এই যে এই দুটো এইচ কেটে গেল, এই যে দুটো সিএল, এই যে দুটো সিএল কেটে গেল, যে বিএ প্লাস আর SO4 মাইনাস থাকবে, তাই তো? বের করতে হবে। তাহলে অপশন 3 ইজ দা কারেক্ট। হ্যাঁ বেশ, তারপরে বলো। The equivalent conductance of a one normal solution of an electrolyte is nearly the equivalent conductance of one normal
solution of an electrolyte is nearly কত ওই lambda equal to 1000 kappa by c তাই তো c টা হলো এখানে 1 হয়ে গেছে মানে কি 1000 times its specific conductance তাই না স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স হ্যাঁ হ্যাঁ 1000 kappa by c তাই তো কাপ্পা যেটা ছিল হ্যাঁ তাহলে সেটা কি কাপ্পা 1000 কাপ্পা বাই সি সিটার ভ্যালু এখানে বলে দিয়েছি 1 জাস্ট 1 নরমাল মানে এটা ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্ট্যান্স তাহলে 1000 টাইমস ইটস স্পেসিফিক কন্ডাক্ট্যান্স ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার এটা বলো the region for increase in electrical conduction of electrolyte with increase in temperature is the region for increase in electrical conduction of electrolyte with increase in temperature is follow ইনক্রিজ ইন দ্য নাম্বার অফ In আয়ন temperature. like electrical conduction of electrolyte with increase in temperature increase করলে কি হবে increase in number of ions হবে কি যদি উইক ইলেকট্রোলাইট তাহলে নাম্বার অফ আয়ন ইনক্রিজ হয় না এই ইনক্রিজ হয় আর স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের ক্ষেত্রে হয় না কারণ স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট মানে কমপ্লিট ডিসলভ হয়ে আছে ইনক্রিজ ইন দ্য স্পিড অফ আয়নস increase of degree of dissociation of electrolyte যদি এটা উইক ইলেকট্রোলাইট হয় তাহলে এটা সবগুলো কারেক্ট হ্যাঁ বুঝলে ও ঠিক আছে কারণ হ্যাঁ স্যার টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে ডিসোসিয়েশন ইনক্রিজ করে হ্যাঁ আর মুভমেন্ট অফ আয়ন ইনক্রিজ করবে মানে স্পিড অফ আয়ন ইনক্রিজ করবে yes the decrease in electrical conductivity of metal with increase in temperature is due to increase in heat hello the decrease in electrical conductivity of metal with increase in temperature is due to increase in heat hello কোনটা due to the increase in দেখো ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি ডিক্রিজ হবে কখন এটা মেটাল যখন মেটাল হবে তখন কিন্তু টেম্পারেচার বাড়লে কন্ডাক্ট্যান্স ডিক্রিজ আর সলিউশনের ক্ষেত্রে ইনক্রিজ করে এটা মাথায় রাখতে হবে ওকে অর্থাৎ মেটাল হলে ও রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে আর টেম্পারেচার বাড়লে ঠিক আছে রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য মেটাল হ্যাঁ রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায় অর্থাৎ সলিডের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার বাড়লে কন্ডাক্ট্যান্স কমে যায় লিকুইডের ক্ষেত্রে আয়নের মুভমেন্ট বেড়ে যায় সেই কারণে কন্ডাক্ট্যান্স বেড়ে যায় Debye-Hückel Onshakal equation is represented as ফার্স্ট এটা ঠিক আছে এইটা আবার কি এটা পরিণত এইটা তুমি জানো না এটা ঠিক এর ভ্যালুটা এখানে একটা ব্যাপার আছে আর কি হ্যাঁ এটা তোমরা জানো না যে এই যে ল্যামডা এই ল্যামডা যে কি অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে এটা কি হ্যাঁ এটা কি দেখতে শুধু ওইরকম হ্যাঁ এগুলো যারা হায়ার পড়াশোনা করে গ্রাজুয়েশনে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ে এখন তাদের শুধু গ্রাজুয়েশনে করে না একটা মাস্টার ডিগ্রি দিকেও এই বড় ইকুয়েশনটা ড্রাইভ করে হ্যাঁ এই যে বড় এটা কোথা থেকে পেলাম হ্যাঁ তোমরা যেমন কি করো বলো তো F equal to ma প্রুফ করো না F equal to ma হ্যাঁ স্যার তাহলে F equal to ma কিভাবে প্রুফ করতে F proportional to m into a তারপরে হ্যাঁ F equal to k into m into a তাই তো ma হ্যাঁ এটা 1 f equals to m তাহলে কে বলে দিয়েছে তোমার দাদু বলে দিয়েছে কেটা 1 হ্যাঁ এটা 1 বলে দিলে হলো হ্যাঁ এই কেটা কনস্ট্যান্ট তো তার মানে কনস্ট্যান্ট বটে তাহলে এই যে এও কনস্ট্যান্ট এরকম ওই যে কে এর ভ্যালু সেই কে এর ভ্যালু যে কত বড় ইকুয়েশন সেটা তো তোমরা জানো না না স্যার জানি
এই সেই কে এর ভ্যালু, ওই যে কে যেটা ধরি সেটা এর থেকেও বড় ইকুয়েশন, বিশাল একটা আঙুরের থোকার মতো ইকুয়েশন, ঠিক আছে? তারপরে ওটাকে আমরা আমরা কিভাবে জানবো স্যার, অত বাচ্চা ছোট মানুষ। করে নিয়েছি, অত ছোট করে নিয়েছি, ওটা কোয়ান্টাম থিওরি দিয়ে প্রুফ করা হয়, বুঝতে পারলে, মাস্টার ডিগ্রিতে গিয়ে, বুঝলে? কে ইকুয়াল টু 1 হ্যাঁ। হবে সেটা তো ধরে নিচ্ছ বলে তুমি প্রুফ করে দিলে, এম ইকুয়াল কি এফ ইকুয়াল টু এম, দারুণ ব্যাপার, হ্যাঁ? কিন্তু ওইরকম সহজ নয়, হ্যাঁ? ঠিক এরকমই এই যে এ যেটা বলি, এটা কনস্ট্যান্ট একটা বলে দিলাম শুধু, তো সেটা করতে হয়, বুঝলে? তাহলে সেই ক্যালকুলেশনটা এত বড়, ঘরের জন্য কথা এত কেটে বড় হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। যাও, এইটা অ্যাভয়েড করতে পারো, কারণ এইটা তোমাদের বোর্ডে দেবে। স্যার উত্তরগুলো বলে দিল। হ্যাঁ, অতটা বলে কি দিলাম, এই যে এটা এর ভ্যালুটা, এটা এটা হলো এই পুরো এইটাকে এর জায়গায় বসাবো, তবে এটা, আর সেটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট বলে নিয়েছি। আনসার গুলো দিয়ে দিলে এবার বলো, এই তোর শোনো, ভয়েস কমে গেছে। দেখো ডাইলিউশন হলে স্যার 3 রাইট, 3 আবার কি হবে, কন্ডাক্ট্যান্স তিন ইনক্রিজ নম্বর। করে, হ্যাঁ এরকম করে, হ্যাঁ ওরকম করে ইনক্রিজ করে, হ্যাঁ ওরকম করে ইনক্রিজ করে। 3 কেন বলছো? না ওরকম না, সেকেন্ডের মতন ইনক্রিজ করে কিন্তু দ্যাট ও ডাইলিউশন যদি ইনক্রিজ করে, হ্যাঁ, কি বলেছে তাহলে কোশ্চেন দেখি। একটু একটু করে বাড়তে থাকে, ওই তাই না? অপশন 2 সেকেন্ড অপশন এটা তো কেন? কনস্ট্যান্ট কেন বলছো সেকেন্ড কেন? অপশন। হ্যাঁ, তাহলে ডাইলিউশন ইনক্রিজ করতে থাকে আস্তে আস্তে, তারপরে একটা সময় গিয়ে স্যাচুরেটেড হয়ে যায়। হুম আর এটা যদি রুট ল্যামডা এখানে রুট সি থাকতো তাহলে এইরকম হতো, উল্টো দেখতে রুট হ্যাঁ স্যার এইরকম করে, এখানে যদি এই root C করে ওটা ডিক্রিজিং। in a galvanic cell, electron flow will be from নেগেটিভ টু পজিটিভ। হ্যাঁ, ইলেকট্রন কোন দিক থেকে কোন দিক যায়, দ্বারা ভাগ কারেন্ট যেদিকে যায় তার উল্টো দিকে, তাই তো? সেটা কি নেগেটিভ ইলেকট্রন হ্যাঁ, পজিটিভ ইলেকট্রন, স্বাভাবিক। সবসময় যেখানে হাই নেগেটিভ আছে সেখান থেকে পজিটিভের দিকে যাবে। জল যেরকম উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় যাবে, ঠিক এরকম হাই ভোল্টেজ থেকে লো ভোল্টেজে কারেন্ট ফ্লো হবে, নেগেটিভ ইলেকট্রোড থেকে পজিটিভ ইলেকট্রোডের দিকেই ইলেকট্রন ফ্লো হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো। In an experiment set up for the measurement of EMF of a half cell using a reference electrode and salt piece. When the salt piece is removed, the voltage ড্রপ টু জিরো drop to zero. The accumulation of charge takes place, which prevent outgoing electrons cannot and prevent incoming electron at cathode. Then, okay, থার্ড অপশন। হ্যাঁ the স্যার। standard reduction potential for copper retains to the থার্ড reaction. থার্ড অর্থাৎ কপার 2+ থেকে কপার হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। Daniel cell is shown as কোনটা? কোনটা? দাঁড়াও স্যার বলছি।